السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم غفلت کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ غفلت کی دنیا سے نکل کر ہمیں اپنی ان باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے جس میں ہمارے لیے ضروری ہو کہ ہم اپنی پورا دن یا پوری راتیں اپنی پوری غفلت میں نہ گزاریں۔ غفلت سے کیا ہوتا ہے؟ غفلت سے بہت سارا نقصان ہوا کرتا ہے۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت جو ہوتی ہے، یعنی نعمت اللہ کی جانب سے، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ خدمت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہونے لگتا ہے، اور غفلت سے حسد بہت زیادہ ہونے لگتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، یعنی آپ کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے، حضرت عزرائیل علیہ السلام سے۔ وہ ملک الموت جو کہ انسانوں کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوستی ہو جاتی ہے حضرت ملک الموت سے۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، معلوم کیا تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت ملک الموت نے کہا کہ کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں، بتائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے تو تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو، یعنی آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب اس سے پہلے جب آپ آنے والے ہوں تو مجھے اس سے پہلے آگاہ کر دینا، خبردار کر دینا، بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں اے یعقوب علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، یعنی ٹھیک ہے، میں اپنی آمد سے پہلے، اپنے آنے سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ دھیان دیجئے، توجہ دیجئے آپ۔ انسان یہ کہتا ہے کہ موت کا وقت پتہ نہیں کب آ جائے، لیکن ہاں قاصد بھی آتے ہیں موت سے پہلے، بھیجے جاتے ہیں کہ انسان کو کس وقت تک چلے جانا ہے۔ باقی مرضی رب ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جان و مال جتنی بھی ساری چیزیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے جب لے لے۔ لیکن موت سے پہلے 3 قاصد آپ نے فرمایا کہ آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آپ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ دیکھیے آپ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے، یعنی آپ تشریف لائے۔ حضرت ملک الموت جب تشریف لائے تو آپ نے کہا، اے میرے دوست، اے میرے پیارے، اے میرے یار، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ وعدہ یہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو اس سے پہلے میں قاصد بھیج دوں گا۔ تو آپ تو خود تشریف لے آئے، قاصد تو آپ نے نہیں بھیجے، اور آپ نے ایسا کہا تھا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا ہے، میں نے جو بولا تھا ویسا ہی کیا۔ کہا کیسے کیا؟ تو کہا کہ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد۔ آپ بھی دھیان دیجئے، یعنی یہ بات حضرت ملک الموت، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کس لیے؟ صرف نصیحت کے لیے کہ آپ سمجھیے ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ
शीशे के महल में बंद हो जाएं, आप दौलत के अंबार पे बैठ जाएं, आप पूरी पूरी रात फिल्मी गाने ड्रामों में निकालिए, आप इस्लामी बातों पर, मुझे मालूम है कि आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, आपको ये बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आपको ये दीनी बातें पसंद आ गई तो आपको इन दीनी बातों के अलावा कोई चीज़ भी फिर अच्छी नहीं लगेगी। अरे आप मुसलमान हैं और आपका दिल कुरान और हदीस को सुनने में और पढ़ने में ना लगे, कुरान की तिलावत कीजिए, हदीसों को सुनिए, आप नहीं जानते हैं तो जानने वालों से मालूम कीजिए, दीनी मालूमात आप रखिए, तभी तो आप गुनाहों से बचेंगे। आप पूरी पूरी रात ड्रामों में गुजार रहे हैं, फिल्मी गानों में गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपको मालूम नहीं कि आपका रब आपको नहीं देख रहा है? नहीं, वो सब कुछ देख रहा है, एक एक लम्हा लम्हा की उसको खबर है। सब जितना भी किया है, आपने रात भर गुनाह किए, दिन भर नेकियां की हैं, सारे आमाल आपके कल क़यामत के दिन आपके सामने वो चट्ठा रख दिया जाएगा कि आपने फला वक्त पे फला जगह पे इतने गुनाह किए, इतनी नेकियां की। आप जब जागी रहे हैं और अपना वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छी बातों में वक्त ज़ाय कर लिया जाए। हमें काश हमें सवाब भी मिले और हमें कम से कम मालूमात होना चाहिए। तो आपने फरमाया कि मैंने तो कासिद भेजा था। कौन सा कासिद? कि सबसे पहला कासिद कि जब इंसान के सियाह बाल काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो एक कासिद, और पहले तो आपके सियाह बाल सफ़ेद हुए या आपके पास भी कासिद आया, ये पहला कासिद था। फिर दूसरा कासिद, फिर बदन की चुस्ती व तवानाई, यानी जो ताकत थी ख़त्म हो गई, यानी जो इंसान के अंदर ताकत और जो सीना निकाल के चलना वो जब ख़त्म हो जाता है, तो जब जैसी ख़त्म हो जाता है तो अब उसके बाद में जैसी ख़त्म हुआ फ़ौरन उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, और जिस्मानी ताकत जब ख़त्म हो जाती है, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, तो समझिए जोड़ों में दर्द शुरू हुआ। तो अब ये समझिए कि ये दूसरा कासिद आ गया। अब तीसरी, ये दूसरा कासिद था, और बाद में आपने फरमाया कि तीसरा कासिद था कि याकूब अलैहिस्सलाम, इंसान के पास मेरे भी 3 कासिद आते हैं, और तीसरा कासिद ये था, और बाद में आपका बदन का झुक जाना, ये बदन का झुक जाना, ये बुढ़ापे का आ जाना, ये सब क्या था? ये मौत के कासिद थे। तो हज़रत मलकुल मौत ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि ये तीनों कासिद आपके पास आ चुके हैं। अल्लाहु अकबर। अब आप इन्हीं बातों से समझ जाइए कि हमारे पास कासिद आते हैं और ख़बरदार करते हैं, और हमें इस दुनिया से जाना है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि याद हुजूर की कसम, गफलत ऐश है सितम, और खूब है कैद व गम में हम, कोई हमें छुड़ाए क्यों, कोई हमें छुड़ाए क्यों। आप इन बातों का गौर कीजिए, ये गफलत से आप बिल्कुल दूर हो जाइए। और गफलत या आपको शर्मिंदा भी करती है, गफलत न जाने आपको कौन सी जगह ले जाकर रख दे। आप इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि अभी तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन गफलत में आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। गफलत के पर्दे को हटा दीजिए, आप बेदार हो जाइए, और मौत का कोई वक्त भी नहीं कि किस वक्त ही मौत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस गफलत से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और हमें इस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।